ویلکم بیک ناظرین. آپ کو یاد ہے بلوچستان میں کیس ہوا تھا خواتین کا, اور اس کے اوپر سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی میں کچھ جو شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں اس وقت انہوں نے اس کے اوپر بڑے واضح طور سے ریجیکٹ کیا. اسی طرح سندھ میں کیس ہوا تھا, کتوں کو چھوڑ دیا گیا تھا, ان کا بھی تعلق ایک بڑی لینڈ لارڈ کی فیملی سے تھی, پھر یہ کیس دبا دیا گیا. اور اس طرح کے بے شمار کیسز. اسی طرح اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے پارلیمنٹیرینز کے آپ ایشوز دیکھ لیں تو ایک شخص جو ہیں وہ پکڑے گئے وہاں بروتھل ہاؤس میں مرڈر کیس میں انوالو ہوئے. اینی وے ایک ان کی خاتون جو ہیں وہ کریڈٹ کارڈ کی چوری میں پکڑی گئی, ان کو کوئی خاص سپورٹ نہیں ملا, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں. ان اسپیسیفک کیسز پہ آپ کو کتنا سپورٹ ملتا ہے یا یہ کوکس کیا کرتا ہے ان پہ؟ اچھا, یہ جو آخری آپ نے مثال دی وہ تھی پی ایم ایل ایم کی, جی ٹھیک ہے, اور وہ کیس جو تھا اس پہ چلا اور وہ اس میں وہ ختم ہو گیا تھا کیس. ہاں تو کورٹ نے کیا نا. نہیں وہ کورٹ نے بری کیا. آپ کی پارٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. میری بات سنیں نا, ہماری پارٹی جو ہے وہ کسی بھی اگر سمجھتی ہے کہ کوئی غلط کام ہے تو اس پہ سپورٹ نہیں کرتی, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. یہاں پہ جو پنڈی کا تھا ایم این اے, اس کو نہیں نکال دیا تھا, وہ مرد تھا. ٹھیک ہے, سو آپ اس کو ان دونوں چیزوں کو آپ اس طرح مت لیں کہ یہ وہ عورت تھی اور وہ مرد تھا. وہ کورٹ نے اس کو کیا نا, وہ گئی رولتی رہی, کیس لڑتی رہی, پھر اینڈ میں کورٹ گئی, کورٹ نے اس کو بری جمع کر دیا. یہ پرویز خان جو تھا یہاں کا ہمارا ایم این اے, وہ بھی رولتا رہا, تو یہ تو نہیں بات ہو سکتی نا. اگر ایک نے غلط کام کیا ہے تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اور کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ وہ انوسنٹ تھی تو وہ بری ہوگی, ختم بات ہو گئی. ٹھیک, لیکن اس کو آپ اس طرح نہ لیں کہ وہ عورت تھی تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. ہاں وہ تو اس کا پرسنل ایشو تھا. اچھا, میں تو اس سے پہلے جو میں نے مثالیں دی ہیں اس پہ آپ لوگوں نے اگر آواز اٹھائی ہو تو کتنے مرد حضرات نے آپ کو سپورٹ کیا؟ اس میں جاسمین آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں ایشو ویری کرتا ہے, ایشو ٹو ایشو. اگر کئی دفعہ ایسڈ تھروئنگ کے اوپر کیا کوئی کیس کا حوالہ دیا جائے یا اس کو لیجسلیشن کے حوالے سے اٹھایا جائے, جیسے جسٹس فخر آپا نے دیا ہوا ہے اپنا ایک بل, تو کئی مرد حضرات ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں لیجسلیشن کو, کہتے ہیں کہ واقعی یہ بڑا ظلم ہے, ذلیل کام ہے, نہیں ہونا چاہیے. بے شک. لیکن آنیسٹلی وہ ہیں اکے دکے اور وہ اپنے طور پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا جب ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کا بل آیا تھا تو کافی مرد حضرات کو کچھ اس کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی, ان کو کئی غلط فہمیاں تھیں کہ ایسے ہو جائے گا کہ کوئی بھی عورت ہمارے اوپر آ کے الزام لگا لے, تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, کیا سمجھ میں ان کو نہیں آ رہی تھی, کس زبان میں تھا بل؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, دیکھیں ہر ایک بل جب آتی ہے نا, بل ٹیکنیکل شکل میں آتی ہے, اس کو کوئی سمجھاتا بھی تو ہوگا نا. نہیں نہیں ہوتا, اور یہ تو بڑی غلط بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے بل کی لابینگ صرف خواتین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہوتی رہی. ٹھیک, تو ہمیں تو سب کچھ پتا تھا. اب ہمارے جو میل کولیگز تھے ان کے ساتھ بھی لابینگ ہونی چاہیے تھی. تو یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے. ہمیں فرینکلی مجھے تب احساس ہوا جب بل آیا ہاؤس میں, اور کئی وہ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں میرے کولیگز, وہ جو ان کی آپس کی گفتگو تھی وہ اچانک سے اوور ہرڈ اٹ, اینڈ پھر میں ان کو کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے تھے وہ؟ وہ تو کہتے کہ اب تو ایسی بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی ہمارے خلاف, وہ تو اب اگر آپ کسی بی کی طرف دیکھیں بھی یا یہ کچھ ہو, ان کو بس ایک غلط فہمی سی تھی. بہت ساری ریزرویشن. تو وہ یہ سول سوسائٹی کی, اور باقی ہمارا بھی کام تھا کہ ہم ان کو زیادہ آن بورڈ لیتے. obviously اگر آپ ایک بل لے کے آ رہے ہیں جس میں کہ مردوں کے تحفظات ہیں, یا مرد کوئی بل لے کے آ رہے ہیں جن کے خواتین کے تحفظات ہیں, تو آپ ایک اسمبلی میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں نا. یہاں تو پرپز ہی ڈیفیٹ ہو گیا کہ خواتین الگ لابینگ کر رہی ہیں, مردوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بل کس بارے میں. لیکن پتہ ہے جاسمین, اس والے بل میں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ لابینگ سول سوسائٹی گروپس نے کی تھی, این جی اوز نے, اور انہوں نے بہت کیا تھا. صرف ہم خواتینوں کے ساتھ بات کری تھی, ان کو بھی چاہیے کہ اپنا بھی نیٹ ذرا براڈن کرے. آخر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, اور ہم اینڈ آف دا ڈے ہیز بھی صرف 76 ویمن. ہماری کئی بھی نہیں, ہماری میجورٹی نہیں ہے ہاؤس میں. یہ نہیں ہو سکتا ہمیں آج ڈیسائیڈ کر کے, ہم سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم بل پاس کریں گے, ہم پھر بھی نہیں کر سکتے. ایون اف یو ہیو 100% ویمن,
ताली दो हाथ से बचती है। ये मुल्क आदमियों ने भी चलाना है, औरतों ने भी चलाना है, सबने मिल के चलाना है obviously. But I'm really glad. I mean, this is now good, a very good discussion कि आपने जब बिल आया तो आपको ये एहसास हुआ that I mean कि जो मर्द हजरात हैं अगर उनकी reservations थी तो वो genuine थी ना भाई जी, उनको आपने कहा टेक्निकल जबान में बिल है, अब आप मुझे भी अगर दे देंगी तो it's going to take me at least 2 days to understand it. ये 2 दिन लगाऊंगी ना मैं पढ़ने के बाद कि जी इस बिल में क्या क्या शक्के हैं क्या क्या नहीं है, तो फिर जो वो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे दूर हो गए जी। बिल पास हो गया, बिल इसीलिए पास हो गए ना जी कि यहाँ पर कन्वेंस जो ऊपर के मेरे ख्याल से जो मिनिस्ट्रियल जो वो ग्रुप था वो तो कन्वेंस था, बाकी जो मेंबरान थे तो काबीना के मेंबर है ना, उनको तो आपने ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लिया ही होगा। तो यहाँ पर वो उन कुछ मेंबरान को काफी रिजर्वेशन हुई थी, लेकिन वो फिर उनको खुद हम खवातीन ने जो है वो कहा कि नहीं इस तरह की कन्विंस किया, तो ये अब आपकी एक अचीवमेंट है। तो ये है अगर औरतें ना होती तो आपका ख्याल है कि ये मर्द लेके आते ये बिल और ये पास हो जाता? कभी भी नहीं। जो बिल उन्हें समझ नहीं आ रहा वो लेके क्या समझ आई ना, तो ये एक मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है औरतों की कि ये बिल पास हो गया। और नंबर 2 में आपको एक और आपकी पार्टी के बाद कैसे मान गए, मैं हैरान हूँ ऐसे। बस मान गए ना, देख लें तो इसका मतलब है कि वो बड़े सेंसिबल हैं। सही बात है ऑब्वियसली। हाँ, बिल्कुल। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो स्वीट होम्स का सिलसिला शुरू हुआ वो भी आपको पता होगा कि सिर्फ बच्चों के लिए, मेल चाइल्ड के लिए हुआ है। उसमें मेरा ख्याल है कोई पहले दिन से बोल रही हूँ कि वाई ओनली मेल चाइल्ड, वाई नॉट फीमेल, वो किधर जाएं? वो बच्चियां आप उठा के ले आते हैं कि उनके अब एक फैमिली है उसमें बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, आप बच्चों को तो ले आते हैं और बच्चियों को छोड़ देते हैं कि उसके लिए हमारे पास जो है वो बड़ी हिफाजत करनी पड़ेगी और हम बहुत बातें, लेकिन मैं तो सही नहीं, अब जब आप उसको सोसाइटी में छोड़ दोगे उन बच्चियों को तो वो किधर जाएंगी, उनका क्या हशर होगा? कभी सोचा किसी ने? ठीक है, ये सब बहुत सारे गलत लड़के जो हैं वो तो बन जाते हैं ना, क्योंकि वो तो छोड़ भी नहीं। लेकिन मैं आपको उसका एंड रिजल्ट ये बताऊं कि अब ज़मुरत खान साहब माने हैं कि हाँ जी हम लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए भी अच्छी बात यहाँ पे खोल वेरी गुड। सो ये भी औरत होने के नाते मैं आपको बताऊं कि ये औरत होने के नाते मैंने ये काम किया है। गुड। देखिए ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ कि ये मैडम स्पीकर साहिबा जब पहली दफ़ा हमारे स्वीट होम का विजिट किया, क्योंकि मैं बैतुल माल, ये क्या नाम है स्वीट होम? स्वीट होम ये उर्दू, आप लोग उर्दू के ना नाम लिखते हैं, उर्दू में आप तकरीरें नहीं करते, उर्दू आपकी नेशनल ज़बान है, बिल आपके अंग्रेजी में होते हैं। एक ऑर्फन्स यतीम उर्दू नेशनल ज़बान नहीं है ना, यही तो बात है। नहीं, हम कह रहे हैं नेशनल ज़बान है, ताकि ये तासुर ना जाए कि मतलब उनको यतीम बच्चों को थोड़ा कोई किसी तरह का कॉम्प्लेक्स ना हो, वो हमने उसको बड़ा वेल स्टैंडर्ड और बड़ा मतलब अच्छा उसका वो स्टेटस रखा हुआ है। सो उसमें मैं पहली दफ़ा मैडम स्पीकर गई और उन्होंने ये बात पॉइंट ऑफ की, और इंशाल्लाह अभी हमने ये, क्योंकि देखिए बच्चियों को हम खुद डिस्ट्रिक्ट में जाते रहे तो उनके पेरेंट्स या उनके जो भी जो थे लवाहिकीन वो मतलब नहीं वो एग्री होते थे कि बच्चियों को जो है वो हमारे हवाले कर दें, और उसमें हमने बच्चों के बड़ा कॉन्फिडेंस उनमें बिल्डअप किया है। वक्त खत्म हो जाता है, मैं खाली लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपने अपने 2 करोड़ पिछले साल कहाँ लगाए? पिछले साल 2 करोड़ कुछ मैंने रहीम यार खान लगाए हैं, कुछ गुजरांवाला में लगाए हैं, कुछ सियालकोट में लगाए। आपने? जी मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो गर्ल्स कॉलेज बना रही हूँ, और मैंने स्पेशली प्राइम मिनिस्टर से उसके लिए और भी फंड लिया है, और वो इंशाल्लाह मैंने वहाँ पर डॉक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में मैंने लगाया। मैंने डीजी खान में सरगोदा गुजरात। ये खवातीन के स्पेसिफिक इश्यूज पे या जनरल चीजों पर? जनरली इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप कोई फीमेल स्पेसिफिक कुछ काम कर रहे हैं, मैंने फीमेल स्पेसिफिक किया है। जैसे अगर आपने गर्ल्स हाई स्कूल के लिए कर लिया, ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ 72 में मैंने क्लासरूम्स बनवाए हैं, जिम बनवा रही हूँ, और एक मैंने वहाँ पे मस्जिद बनवाई। बहुत माशाल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम सिद्दीकी साहिबा, रुबीना कायम खानी साहिबा एंड डॉक्टर दोनिया अजीज साहिबा। आई थिंक वी कम टू अ कंक्लूजन नाजरीन के बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बहुत कुछ होने की गुंजाइश भी है, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि इन खवातीन के आने से फर्क पड़ रहा है, और आई थिंक कुछ मीडिया का भी कसूर है, हम जैसे लोगों का जो हर वक्त उलझे रहते हैं। हमें भी चाहिए कि मजीद खवातीन को बुलाएं और उनसे पूछें कि वो क्या कर रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। फॉर एनी फीडबैक राइट टू मी ऑन माई फेसबुक। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।